Thank you for joining, and Welcome, sir. I hope I hope you are fit and fine today by the grace of Almighty Allah, Yeah, because Alhamdulillah. you got on Thursday the contact paper, and I have seen your contact paper. The two parties have willingly agreed to the following terms. I have read all of things. Yes, Welcome, sir. and according to the contact paper, I will ask some question, and Okay. maybe this type of question you can face when you will go to the USA embassy from Qatar. Yeah, of course. Sure, definitely, sir. Yes, at present, are you living at Qatar, Doha? Am I right? Doha. Yeah. Okay. I'm living now Doha, sir. Yes, at Doha in Qatar. Yes, that's Yes, sir. right. And at present, what are you doing? Now I am nothing doing, sir. I will talk to you, sir. Oh, I am no. talking to you, sir. No, Yes. I wanted to know now your current occupation, current job. Okay. Well, thanks for asking, sir. My occupation now, I am a driver, sir. Oh, that's great. And I know very well that you have been driving for 12 years in Qatar. Yeah, you are the Yeah, huge, sure, sir. experienced light driver, and various type of Yeah. modern vehicle you are driving nowadays. Yes, that's great. Sure, sir. Yes. Yeah, sure, sir. You are right, sir. Yes. And what will be your job in USA? Well, thanks for asking, sir. Actually, I will job for my madam. Hmm. Uh, I maybe she want anywhere go. I will die for him because I have license, very well. Otherwise, I know I have experience for many work. That's why where my madam, what Mm-hmm. Okay, what is Shablu sir, yes, sir. one thing more that according your contact paper, I would like to know Yes. what is Okay. your job in USA? Oh, well, thanks for asking, sir. My madam said, in USA, I work for, she is room cleaning. I will do for she's drive. I will make for coffee. I will make tea. That's it, sir. Yes. Before going to the share the detail, definitely you should say that I will be working as a house help for my employer at Newark City in USA. It will be the correct Oh, answer. After that, wow. That's great, sir. That's great. Yes. yes, after that This you is can right. share detail. At first you can say that I will be working as a house help for my employer at Newark in USA. Hmm. Then you can share detail that I will do maybe driving and taking care of all of family member or various types of a household work you will able to do. But at first you need to share I will be working as a house helper or house help. Yes, Yes, for sure, sir. Inshallah, definitely I will talking same yes. to you, sir. Inshallah. And again I am I asking. will. Hmm. I will. I explain to you, sir. I will
work. Sorry, I will. Acha. Sorry, sir. Can you repeat your again? Question. Yes. I will work as a house helper. Oh yes, sir. Definitely. I will work as a House house helper for my employer. for my employer. Well, thanks, sir. Thanks, sir. For my employer? Yes. I will work as a house helper for my employer in USA. In USA. Okay, that's great. At Newark in USA. At Newark in USA. Because At Newark in USA. because I yes. sorry, sir. Again, I will I will explain to you again. Explaining to you. Yeah. I will as a house helper. I will work. I will work as Sorry, a. sir, I will work as a house helper For my employer. for my employer at Newark in USA. in USA. That's good, sir. Okay, I will try to give the answer. How will be give the answer? Okay, I will try to send the answer. Okay. End of the Okay, thank you, sir. session to your WhatsApp. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. That's good for me, sir. Okay, no problem. And second question you can face to the USA Embassy from Qatar that how many hours will you work per day and per week? Well, thanks for asking, sir. I will work every day 8 hours for my madam. After that, every week 40 hours I will work for my madam. Yes, 40 hours. Definitely you need to use hours. Hours. Okay, hours. Okay, good, sir. Inshallah. Yes. Then I will work 8 hours per day and 40 hours per week. And thank you, sir. That's good answer. You very good, sir. Inshallah, same like this. And maybe you will get 2 days. 2 days in a week holiday. Is it? Yeah. Sure, sir. Yes, that's great. And number 3 question from my side, I'd like to ask that what will be your salary in USA? Well, thanks for asking, sir. I know in USA work per day give my madam $20, sir. Oh, $20 per hour, is it? Yes, sir. $20 per hour. Yes, that means you will earn per hour $20. Is it? Yeah. Sure, sir. Yeah. Okay. Your answer is very good, sir. Very nice. Yes, that's great. It will be clearly if you say that I will earn $20 per hours in USA. Okay. Thank you, sir. Okay. And will you be paid for overtime work? Actually, sir, I don't know if my madam want overtime working. Yeah, I will do. Yes, you will do it, but I asked you that will you be paid for overtime work? Sir, paid overtime work. Will you be paid? Sir, I don't know, please. Will you be paid for overtime work? That means আপনাকে কি ওভারটাইমের টাকা দেওয়া হবে? Like. Okay, thank you, sir. Thanks for asking, sir. Yeah, I know for that, sir. My madam say if you overtime work for me, I will give money, no problem. Okay, that's okay. And
if you give the answer yes, any hours worked overtime, any hours worked over 8 hours per day will be paid as a working hours. It will be better. মানে একদম যে 8 ঘন্টার উপরে যদি আমি কাজ করি তাহলে ঘন্টা অনুযায়ী আমি বেশি স্যালারি পাবো, গণনা করা হবে। হ্যাঁ, এরকম কিছু আপনার পারিশ্রমিক পাবেন। যে হ্যাঁ, প্রতিদিন 8 ঘন্টার বেশি কাজ করলে সেটি ওভারটাইম হিসাবে গণনা করা হবে এবং আমি তার জন্য পারিশ্রমিক পাবো। হ্যাঁ, দিস ইজ দ্য থিং। এটার আনসার হবে আপনি যেটা বলছিলেন লাস্টে, এবং ক্যান ইউ রিপিট ইওর কোশ্চেন স্যার প্লিজ? আনসার প্লিজ। Answer. Yes, any hours worked over 8 hours per day will be paid as a working hours. Will be paid as a working hours. হ্যাঁ, মানে একবারে মানে টাইম হিসাবে গণনা করা হবে, সেটি ওভারটাইম হিসাবে গণনা করা হবে এবং আপনি তার পারিশ্রমিক পাবেন। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, I will try to give the answer, written answer. Okay, I will try to send it. Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, now where will you live while working in the USA? In the USA? Well, thanks for asking, sir. I will live USA Newark, sir. Oh, Newark. Yes, sir. Okay, Newark, yes, I understood, but working time, that means যখন আপনি কাজ করবেন, হ্যাঁ, তখন আপনি কোথায় থাকবেন? হ্যাঁ, নিউইয়র্কে তো থাকবেনই, কিন্তু আপনার নিয়োগকর্তার সাথে থাকবেন নাকি আলাদা থাকবেন? Yeah, sure, sir. I am separate from staying in Newark. That means it would be correct answer if you say that the employer will provide free room and living cost for me. Okay, thank you. তারপরে I am not. Good answer, sir. হ্যাঁ, এবং কাজ না থাকলে, হ্যাঁ, মানে তবে কাজ না থাকলে মনে করেন যে 8 ঘন্টা কাজ শেষ, আপনার ডিউটি শেষ, তারপরে তো আপনি ওখানে থাকতে বাধ্য নয়, আপনি আপনার রুমে চলে যেতে পারেন, রেস্ট করতে পারেন, তাই না? জি স্যার। ব্যাপার মানে অ্যাকর্ডিং টু ইউর কন্ট্রাক্ট পেপার আই এম আস্কিং দ্য কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ, সেখানে এই জিনিসগুলো হচ্ছে বলা আছে। ওকে, যে সে আপনাকে হচ্ছে যে বিনামূল্যে থাকার রুম দিবে এবং খাদ্যও সরবরাহ করবে, তাই না? মানে লিভিং কস্ট এবং 8 ঘন্টা পরে আপনি সেখানে নাও থাকতে পারেন, সমস্যা নাই। Okay, and who will pay for you transport to USA, transportation to the USA? Well, thanks for asking, sir. My madam, all expenses will be take. Will provide, মানে সে আপনাকে প্রোভাইড করবে। জি, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। মানে ট্রান্সপোর্টেশন সেটা হচ্ছে যে একদম দোহা থেকে নিউইয়র্ক পৌঁছানো পর্যন্ত সমস্ত খরচই তার, তাই না? জি স্যার। Okay, then you can say that the employer or my madam will provide the necessary transportation for Doha to Newark City. Or USA. Yes. Okay, you are saying well, but if you organize it more, it will be better, because we have 2 days to face the USA embassy. That's why we can develop our thought, our sentence pattern. Okay. Yeah, sure, sir. Inshallah, I will try to more. I will do my best. Yes. Inshallah, sir. Yes, definitely. And
Will your employer withhold your passport or personal property? Yes, sir. Sorry, sir. Your question I don't understand. Please, can you repeat again? Okay. Will your employer withhold your passport or personal property? No, sir. Yes. Well, thanks for asking, sir. No, sir. My passport, my property, I have it, sir. I have. হুম হুম আচ্ছা, প্রশ্নটা ছিল হচ্ছে যে আপনার নিয়োগকর্তা, মানে যিনি আপনার হচ্ছে যে এমপ্লয়ার, উনি কি আপনার পাসপোর্ট সহ অন্যান্য জিনিসপত্র নিজের কাছে রাখবেন? মানে আপনার প্রশ্নটা ছিল মানে আমার পাসপোর্ট এবং আমার প্রপার্টি যেগুলো, এগুলা কি আমার কাছে থাকবে না ওর কাছে থাকবে, এটাই তো স্যার? না, মানে উইল ইওর এমপ্লয়ার, হ্যাঁ, মানে আপনার এমপ্লয়ার কি এগুলো হচ্ছে যে হচ্ছে রাখবে কিনা, তার কাছে রাখবে কিনা প্রপার্টি অথবা পাসপোর্ট? উনি তো রাখবেন না এগুলো, তো ওই যে উইথহোল্ড মানে কি, মানে তার কাছে রেখে দেওয়া, হ্যাঁ, উইথহোল্ড, এগুলো কি রাখবে? সে তো রাখবে না, রাখবে কি না? আচ্ছা আচ্ছা, সেটা স্যার আমি আপনাকে এই আনসারটা দিতে গিয়ে আপনাকে প্রশ্ন করার ইচ্ছার কথা ছিল আমার। কথাটা হচ্ছে কি এই জন্য যে এটা আমার জন্য আনসারটা কিভাবে দিলে ভালো হবে, ওর কাছে যদি থাকে তাহলে সেটা কি ভালো নাকি আমার কাছে রাখাটা ভালো? না, এখন এটা তো মানে আটকিয়ে রাখা, আপনার যে অনুযায়ী, কন্ট্রাক্ট পেপার অনুযায়ী উনি তো এগুলো কিছু আটকিয়ে রাখবে না। আপনার কোনো হচ্ছে যে ব্যক্তিগত কোনো সম্পদ অথবা পাসপোর্ট, এগুলো তো সে আটকিয়ে রাখবে না, তাই না? আচ্ছা আচ্ছা, জি। মানে আপনার যে কন্ট্রাক্ট পেপারে তো এভাবেই লেখা আছে, তাই না, যে উনি তো আটকিয়ে রাখবেন না। জি। হ্যাঁ, তাহলে এখানে হ্যাঁ, প্রশ্নটা তারা বলতেছে যে সে কি আটকিয়ে রাখবে, যেরকম আমি আপনাকে প্রশ্ন করলাম যে উইল ইউর এমপ্লয়ার, মানে আপনার নিয়োগকর্তা কি উইথহোল্ড ইউর পাসপোর্ট অর পার্সোনাল প্রপার্টি, এগুলো কি আটকিয়ে রাখবে? তখন আপনি বলবেন যে না, আটকিয়ে রাখবে না, কারণ আপনার যে কন্ট্রাক্ট পেপার সেখানে তো লেখা আছে যে কিছু আটকিয়ে রাখবে না, তাই না? ওকে, দ্যাটস গুড স্যার, ইনশাআল্লাহ। তাহলে আনসারটা হচ্ছে আনসারটা কি হবে? আনসারটা এইভাবে আপনি বলবেন যে নো, the employer will not withhold my passport, হ্যাঁ, আমার এগুলো পাসপোর্ট, হ্যাঁ, পাসপোর্ট, তারপরে কন্ট্রাক্ট অর এনি পার্সোনাল প্রপার্টি। আপনি এখানে এভাবে বলবেন যে নো, দ্য এমপ্লয়ার উইল নট উইথহোল্ড মাই পাসপোর্ট অর এনি পার্সোনাল প্রপার্টি। হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ স্যার। যে না, নিয়োগকর্তা আমার পাসপোর্ট, চুক্তি বা অন্য কোনো ব্যক্তিগত জিনিস নিজের কাছে রাখবেন না, আটকিয়ে রাখবেন না। That's great, sir, inshallah. Yes. And are you aware of the emergency contact number in USA? Yeah, of course, sure, sir. I know emergency contact number. Yes, that's. I have it. Yes. এখানে আপনি এভাবে বলবেন, yes, I have received the hotline number of reporting issue, হ্যাঁ, or emergency service number 911, হ্যাঁ, এরকম একটা বলেই দিলেন আপনি, হ্যাঁ, যে 911। ইনশাআল্লাহ স্যার। Yes, okay, that's great. And okay, now I'd like to know from you that what are the terms of contracts? মানে আপনাদের এই কন্ট্রাক্টে আপনি কি কি জেনেছেন, আপনি একটু আপনার মতো করে বলেন। হ্যাঁ, what are the terms of contract? Well, thanks for asking, sir. I know that contracts, I will work in USA for my madam every day 8 hours. Then every week 40 hours. After
after that, I know my madam don't take my any paper or any any document or passport. Okay. এরপর কি কন্টাক্ট আছে একটা মিনিট স্যার চিন্তা করে নেই You can think, no problem. But you need Sir, to thank know you, sir. clearly, yes. I know my madam, my all expenses he will take. Sorry, she will take. Then I know I am only. I know I staying only 2 week in USA. After that, I will come to my workplace. I know others. I know other work. If I every 8 hour more work in for, USA, my madam give money. I know for that. That's it, sir. Yes, Mr. Shablu Hussain, sir. You have shared that within 14 days you will return to the Qatar. But according to your contact paper, I have seen there is no any ending date. But why are you saying that after 14 days you will return from USA? Well, thanks for asking, sir. Because my madam said. My madam said only 2 week, maybe after maybe 3 week. No problem, sir. If she is staying 3 week, 4 week, no problem for me. I will work for she's. Then she say only 2 week maybe. That's it, sir. Okay, that's great. আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ। এখানে হচ্ছে যে what are the terms of contract, what are the terms of your contract, এরকম জায়গায় যেটা ওখানে বলা আছে আপনি সেটাই বলবেন। হ্যাঁ, কিন্তু ওখানে তো এরকম বলা নাই আপনি 14 দিন পরে ফেরত আসবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা এটা বললাম, এটা ঠিক আছে স্যার। আমি ওই যে কালকে ফোন করছিলাম, আমি গতকালকে ফোন করছিলাম আমার এজেন্টে এই সমস্ত কিছু কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য, বাট হি told me, সে আমাকে বলেছিল। না যে ওই যে ফোন ধরেনি আমার, he didn't receive my call. Oh, acha, he didn't receive my call. Yes, you were right. My call, yes, because I don't know now. That's. But you should call him again because you need to know all of things, huh? Yeah. Sure, sir. Inshallah. Definitely, you should call him again. আমি একটা মেসেজ করতেছি আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে, মনে কিছু দিবেন না স্যার? হ্যাঁ জি, আমি একটা আমাকে যদি এই যে প্রশ্নটা আমার করতেছেন স্যার, আজকে একটু কষ্ট দিয়ে দিব আপনাকে, যদি সম্ভব হয়। আপনাকে আমি ফোর্স করব না, যদি আপনার কাছে সময় থাকে তাহলে আমাকে এখানে একটু এইভাবে যদি লিখে দিতেন এই প্রশ্নের উত্তরগুলো, ও বেশ ভালো হতো স্যার। আচ্ছা, অবশ্যই আমি লিখে দেওয়ার চেষ্টা করব। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার। দেন আমি এগুলো সব মানে আজকে না ঘুমিয়েও পুরাটা প্রশ্ন আনসার সবগুলো আমি ইয়ে করে ফেলবো স্যার। হ্যাঁ, আমি তো প্রশ্নগুলো আপনাকে লিখে দিয়েছিলাম, তাই না, যে এই ধরনের প্রশ্ন হতে পারে। এবং জি প্রশ্নের সাথে যে আপনি যেভাবে আনসারটা দিচ্ছেন আমার কাছে অনেক মানে এটা সুন্দর লাগছে এবং অনেক ভালো লাগতেছে, শুনতে ভালো লাগতেছে, আর আপনার বলাটাও ভালো লাগতেছে। সেই জন্য আমি চাচ্ছি কি, যদি এগুলো আমি রিডিং করি সব সময় বেশি টাইম, তাইলে মনে হয় আপনার মতো কিছুটা না হলে পারতে পারে। Oh yes, definitely I will try to send the answer, okay, to your WhatsApp. Thank you sir. Okay.
Okay, welcome, sir. Thank you so much. Inshallah, sir, if I take, if Allah give USBs, inshallah, I will give some gift for you, sir. I will give for you, sir. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Thank you so much. I am extremely happy Even, sir, listening. even sir, inshallah, if Allah accept me for USA, inshallah, I will come very early, my from. I will gift. I will take gift for you, sir. Very early, sir. Okay, thank you. Extremely thanks to you, sir. And when you will come to the Bangladesh, definitely we will meet together. We will meet together. Yeah, We will drink a cup of coffee together. We will spend some time. No problem. Thank you. Oh, inshallah, sir. Thank you, sir, so much. Okay. Not now, it will take time to write the answer, but end of the session, not end of the session, at night I will share the all of answers. Okay, don't worry. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Okay, and Thank you so much. Now can I ask more question according to the contact Yes. paper? Yes, sir. Okay. Will you be allowed to leave the employer's house during non-working hours? Non-working hours. Have you got the question? Yeah, I got it, sir. Thanks for asking. Will you be allowed to leave the employer whom during non-working hours? This is your question, sir. I saw this in your shop. Well, thanks for asking. But I think how do answer? How I can give the answer. Okay, that's great. এখানে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে যে কাজ শেষ হওয়ার পরে আপনি তো ওখানে থাকতে বাধ্য না, তাই না? Yes, sir. হ্যাঁ, তাহলে আপনি বলবেন যে yes, I'm not required to stay employer's house during my non-working hours. I'm not required to stay মানে কি, আমি required to stay মানে বাধ্য না, হচ্ছে যে at my employer's house during non-working hours মানে ওই কাজ শেষ হওয়ার পরে যে টাইমটা, যে সময়টা, ওই সময়টা আপনি ওখানে থাকতে বাধ্য না, তাই না? জি স্যার। তাহলে আপনি বলবেন যে আই এম নট রিকোয়ার্ড টু স্টে অ্যাট এমপ্লয়ার্স হাউস ডিউরিং মাই নন ওয়ার্কিং আওয়ার্স। ওই সময় আপনি একটু ঘুরতে গেলেন, চিত্ত বিনোদনের জন্য সুন্দর একটা প্লেস দেখে আসলেন, আশেপাশের পরিস্থিতি কি একটু দেখলেন, কোনো সমস্যা নাই তো। আপনার 8 ঘন্টা ডিউটির পরে যদি ওভারটাইম না থাকে তাহলে আপনি আপনার স্বাধীন মতো আপনি ঘুরতে ফিরতে পারবেন। জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার, ধন্যবাদ স্যার। ইয়েস স্যার। Okay, that's great. এখন যদি এরকম প্রশ্ন করেই বসে যে তারা যে ডিসপুট মানে কি? ডিসপুট মানে হচ্ছে যে একটা ঝামেলাজনক ব্যাপার স্যাপার। হ্যাঁ, যেমন ওই যে আমরা জমিতে ডিসপুট দেয় না, মানে বিরোধ। যদি কোনো একটা বিরোধ তৈরি হয়, যেমন হাউ উইল ইউ হ্যান্ডেল এনি ডিসপুট উইথ ইয়োর এমপ্লয়ার, নট এমপ্লয়ার্স, এমপ্লয়ার মানে আপনি কিভাবে হ্যান্ডেল করবেন যদি আপনার ম্যাডামের সাথে কোনো একটা ঝামেলা হয়। আচ্ছা আচ্ছা, সেক্ষেত্রে স্যার কিভাবে বলবো? এখন এখানে হচ্ছে যে আপনার তো নাম্বার দিছেই, হটলাইন নাম্বার, তারপরে হচ্ছে যে ইমার্জেন্সি নাম্বার ওখানে কিন্তু দিয়ে দিছে, তাই না? তাহলে আপনি বলবেন যে আই উইল ট্রাই টু সলভ, আমি সমাধান করার চেষ্টা করব যে এনি ডিসপুটস অথবা এনি প্রবলেম উইথ মাই এমপ্লয়ার ডিরেক্টলি,
মানে আপনি একদম সরাসরিভাবে জিনিসটা আলোচনা করার চেষ্টা করবেন তার সাথে। তারপরে ইফ নেসেসারি, হ্যাঁ, তাহলে প্রয়োজন হলে আই উইল রিপোর্ট এনি ইস্যু থ্রু দ্য হটলাইন নাম্বার, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ইনশাআল্লাহ। আমি আপনার সব কথাগুলো কিন্তু স্যার ইয়ে করতেছি, মানে মাইন্ডে রাখার চেষ্টা করতেছি। যদি এরকম আনসার আসে আমি আপনি যেমন লিখে দিবে, আমি এগুলো সব মানে আজকে রাত্রের মধ্যেই মানে এগুলো আমি মেমোরিতে ঠেলে দিব আমার মাথার মধ্যে। ইনশাল্লাহ। না মানে এখন তো আপনি গতকালকে যেটা বললেন আমি কিন্তু জিনিসটা মাথায় নিয়েছি। আমি তো আসলে আপনার এই কন্ট্রাক্ট পেপার আসার আগে আমি আমার মতো করে হচ্ছে যে আপনাকে প্রশ্ন করছিলাম যে না এরকম এরকম হতে পারে, কিন্তু আপনি যখন লাস্টে বললেন যে আপনার যে এজেন্সি উনি বলেছে যে এর ভেতর থেকেই প্রশ্নগুলো করবে, যে আপনি আসলে আপনার এই পেপার সম্পর্কে অ্যাওয়ার কিনা, যা লেখা আছে সেই অনুযায়ী তো আপনাকে চলতে হবে। তো এই জন্য আমি বসে বসে গতকাল মানে আমি সকালে উঠে দেখছি এগুলো, আপনি যে ওইটা পাঠাইছেন আমাকে, তো দেখার পরে আমি আবার এই পেপার অনুযায়ী আমি আমার মতো করে কিছু প্রশ্ন তৈরি করার চেষ্টা করেছি যে না এই ধরনের প্রশ্ন এমবাসি তাহলে করতে পারে আমার। আর এমনিতে আশেপাশের প্রশ্ন তো করবই, যেগুলো হচ্ছে যে আপনার বস সম্পর্কে আপনি জানবেন, মানে ম্যাডাম সম্পর্কে ডিটেইল, হ্যাঁ, সেই সব প্রশ্ন তো থাকবেই। কিন্তু আগে যেগুলো আমরা পেয়েছি যে পেপারসগুলো, সেই অনুযায়ী আমি কিছু কোয়েশ্চেন করার চেষ্টা করছিলাম। জি স্যার, সে আমাকে এটাও বলছিল স্যার যে আমি আপনাকে বললে ভালো হয়, যেমন আপনি আমার জন্য অনেক সুন্দর একটা থিঙ্ক করেছেন মর্নিং টাইমে। আমি বুঝতে পারছি আপনার রাইটিং দেখে বুঝতে পারছি যে আপনি অনেক থিঙ্ক করেছেন আমার বিষয়টা নিয়ে। সিরিয়াসলি ধন্যবাদ স্যার আপনাকে অসংখ্য। আমাকে সে বলছে তোমার পেপার অনুসারে তোমাকে যে যা প্রশ্ন আসে এগুলার বাইরে ওদের প্রশ্ন করার নিয়ম না, যদিও দুই একটা করতে পারে সেটা ভিন্ন কথা, বাট এটাই এদের রুলস। আচ্ছা ফর রেগুলেশন। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তো সমস্যা না। এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে বাইরেও একটু করবে, হ্যাঁ, আর নাও করতে পারে, সমস্যা নেই, কিন্তু আমার হচ্ছে যে প্রস্তুতি নিতে তো সমস্যা নাই, তাই না? সমস্যা নাই। ইয়েস স্যার, ইউ আর কারেক্ট স্যার। সেটাই। ওকে, দ্যাটস গ্রেট। অ্যান্ড আচ্ছা, যে প্রশ্নগুলো আমরা করেছি এগুলো আরেকটু ঘুরাই ফিরাই অন্যভাবে করার চেষ্টা করি, কারণ তারা কিভাবে করবে সেটা তো আর আমরা জানি না, তাই না? তবে একই কথা ঘুরাই ফিরাই করতে পারে। হ্যাঁ, তারপরে যদি এরকম বলা হয় যে হু উইল কভার ইউর লিভিং এক্সপেন্স while you are in USA? Okay, well, thanks for asking, sir. My all of expenses will take my madam. Okay, that's great. And including accommodation and meals. Accommodation, that means হচ্ছে যে আপনার বসবাসের থাকার জায়গা, হ্যাঁ, আবাসন। অ্যাকোমোডেশন এবং মিলস মানে খাওয়ার খরচ এবং থাকার খরচ ম্যাডামের, হ্যাঁ, যতদিন আপনি হচ্ছে ওখানে থাকবেন। অ্যাকোমোডেশন মানে আবাসন। আচ্ছা, অ্যাকোমোডেশন, সরি আমি মনে শুনছি অ্যাকোমোডেশন, আর একটা এটা হচ্ছে কি অ্যাকোমোডেশন। হ্যাঁ, অ্যাকোমোডেশন। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। Okay. আচ্ছা, accommodation or including এর মিনিং অন্তর্ভুক্ত মানে থাকা এবং খাওয়া সহ, মনে করেন যে হ্যাঁ, মানে থাকা খাওয়ার খরচ হচ্ছে যে আপনার এই কি বলে এমপ্লয়ার হচ্ছে বহন করবে। জি স্যার। ওকে, দ্যাটস গ্রেট। তারপরে হচ্ছে এখানে যদি এইভাবে বলি যে ডু ইউ প্ল্যান টু স্টে ইন ইউএসএ আফটার ইউর এমপ্লয়মেন্ট ইনস, মানে আপনার হচ্ছে যে এমপ্লয়মেন্ট বলতে আপনার মানে চাকরি, হ্যাঁ, এই চাকরি শেষ হওয়ার পরে আপনার কি যুক্তরাষ্ট্রে থাকার পরিকল্পনা আছে কিনা, যে ডু ইউ প্ল্যান টু স্টে ইন ইউএসএ আফটার ইউর এমপ্লয়মেন্ট ইনস।
এটা লাস্ট শব্দটা হচ্ছে কি স্যার একটু এক্সপ্লেইনটা কি হবে? মানে আনসার কি হবে নাকি? না 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 না, এই যে এক্সপ্লেইন যে ইনস বলছেন নাকি না ইন্ডস, ইনস বলছেন? ইন্ডস বলেছি, ইন্ডস। ইনস, ওকে, থ্যাংক ইউ। INS, না, ইনস, ENDS, ইন্ডস, ই ENDS, ই, ENS। হ্যাঁ মানে ইন্ডস মানে শেষ, শেষ হওয়ার পরে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইমস, ওকে, এইমস, ওকে। Well, thanks for asking, sir. Actually, my contract finish. After that, I will return to my workplace. ওকে, দ্যাটস গ্রেট। আচ্ছা, তার মানে এখানে পরিকল্পনা নাই, তাই তো? যে জি স্যার। I don't plan to stay in USA after my employment ends. হ্যাঁ, I will return to Qatar, ঠিক আছে? ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, দ্যাটস গ্রেট। আচ্ছা স্যার, আমি একটু বলি আপনাকে যে একটু সময়ও কমে যাচ্ছে। আবার ওই যে প্রথম কোয়েশন থেকে যদি এইরকম মানে আপনি একটু ঘুরে ফিরিয়ে হোক আর সিধা করে হোক যদি একটু বলতেন, আমি ট্রাই করতাম কতটুকু হয় আমার না হয় একটু আপনিও বুঝতে পারতেন স্যার। হ্যাঁ, করতেছি তো। এই প্রশ্নই তো একই প্রশ্নই তো আমি ঘুরাই ফিরাই করতেছি। না ঠিক আছে স্যার, ওই যে প্রথম থেকে হোয়াট ইজ ইওর জব ইন দ্য ইউএসএ এটা থেকে শুরু করে একটু যদি বলতেন স্যার। ও, ওকে, আচ্ছা, এটাই যদি আমি হোয়াটস ইউর অকুপেশন, হ্যাঁ, হোয়াট উইল বি ইউর অকুপেশন, হ্যাঁ, হোয়াট উইল ইউ ডু ইন ইউএসএ, হ্যাঁ। ওকে, জি। My occupation, I am a house, I am as a house helper. হ্যাঁ, I will work as a house helper for my, My occupation, I will work as a house helper for my employer in হ্যাঁ, USA. হ্যাঁ, at Newark in USA, বাড়াই At বলবেন। Newark in USA. Okay, thank you, sir. ওকে, একটা গেল। সেকেন্ড কোয়েশন, হাউ মেনি আওয়ার উইল ইউ ওয়ার্ক পার ডে এন্ড পার উইক? এটা আপনি আপনারা যেভাবে বললা যায় সেভাবে একটু বলেন স্যার। এটা তারা এইভাবেই বলবে যে উইকলি, তারপরে হাউ মাচ টাইম উইল ইউ ওয়ার্ক ডেইলি অর উইকলি, হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। এইগুলো এইভাবে বললে বুঝতে পারবো। I will work every day 8 hours for my madam. One week I will work 40 hours for my madam. That's it. ওকে, দ্যাটস গ্রেট। তারপরে হচ্ছে কি লিখেছিলাম যে হোয়াট উইল বি ইয়োর স্যালারি, হ্যাঁ, হোয়াট উইল বি ইয়োর স্যালারি ইন দ্য ইউএসএ। এটা আমি অন্যভাবে যে হাউ মাচ মানি উইল ইউ আর্ন ইন ইউএসএ। Okay. Okay. Well, thanks for asking. I know for that every per hour $20 in USA my salary. হ্যাঁ, ওকে, আই উইল গেট মানে আমি পাবো, হ্যাঁ, এভাবেও আপনি বলতে পারেন, নো প্রবলেম। আচ্ছা আচ্ছা, I will get বা I will get। এটা কাজের জন্য যেটা বলছিলেন এটা না না ওটা মানে হচ্ছে যে আপনি কত টাকা আয় করবেন মানে ইউএসএ যে। ও আচ্ছা, per hour $20 in USA. I got per hour $20 in USA. Yes, that's great. Thank you so much. তারপরে করেছিলাম will you be paid for overtime work? ওভারটাইমের জন্য কি টাকা পাবেন? Yeah, sure sir. Definitely my madam said she give overtime salary in USA. Okay, that's great. Where will you live while working in USA? Well, thanks for asking, sir. Actually, my madam, she is staying in a hotel, New York. No. I will staying same hotel, another room.
Same hotel. Okay. Another room. Okay, that's great. Thank you. Welcome, sir. কিন্তু যাচ্ছেন তো আপনি হচ্ছে যে হাউস হেল্পার হিসেবে, হোটেলে থাকবেন কে? আচ্ছা। আচ্ছা, হোটেল হোক আর হাউস হোক, মনে করেন সেখানে তো ওর তো হাউস মেবি নাই, হোটেলই হবে, তাই না? তো হোটেল হলে তো সেটাও তো সে যেখানে থাকবে সেটাও তো আমার জন্য হোটেল হোক আর হাউস হোক মানে সেম হয়ে যাবে না স্যার? আমি জানতে চাচ্ছি। হ্যাঁ, না যেহেতু আপনার কাজটা হইছে হচ্ছে যে হাউস ওয়ার্ক, সেটা সেইভাবেই হাউস ওয়ার্কই আপনার বলা উচিত, হোটেলের শব্দ আর দরকারই নাই। ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে সেভাবে কিভাবে বলা হবে স্যার এটা? আই উইল ওয়ার্ক, আই উইল স্টেইং উইথ। না, এটা এইভাবে আপনি বলতে পারেন। হ্যাঁ, যে প্রশ্নটা হচ্ছে যে ওয়্যার উইল ইউ লিভ ওয়াইল ওয়ার্কিং ইন ইউএসএ, মানে আপনি যখন ইউএসএ কাজ করবেন তখন আপনি কোথায় বসবাস করবেন। তা এখন সে আপনারে যা দিবে, এখন আপনি এভাবে বলতে পারেন দ্য এমপ্লয়ার উইল প্রোভাইড, এমপ্লয়ার আমাকে প্রদান করবে ফ্রি রুম অ্যান্ড লিভিং কস্ট ফর মি। ঠিক আছে? যে এমপ্লয়ার আমাকে হচ্ছে যে নিয়োগকর্তা আমাকে থাকার জন্য একটি বিনামূল্যে কক্ষ ও খাবার সরবরাহ করবে। হ্যাঁ, তারপরে আর যদি কাজ টাজ না থাকে তাইলে আপনি আপনার মতো করে হচ্ছে যে মানে আপনি আপনার মতো করে থাকবেন। যদি কাজ, হ্যাঁ, 8 ঘন্টার কাজ হওয়ার পরে আপনি আর সেখানে নাও থাকতে পারেন, এটা আপনার ইচ্ছা। তাহলে এখানে আপনি বলবেন যে কোথায় থাকবেন সেটা আপনার বলার দরকার নেই। আপনি বলবেন যে মাই এমপ্লয়ার, আমার নিয়োগকর্তা উইল প্রোভাইড মি ফ্রি রুম অ্যান্ড লিভিং কস্ট ফর মি। বাস, সে আমারে দিবে। সে আপনারে হোটেলে রাখলে হোটেলে থাকবেন, বাসায় রাখলে বাসায় থাকবেন। Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Yes. That's great answer, sir. Yes. Okay, that's great. Who will pay for your transportation to USA? Well, thanks for asking, sir. My madam will pay. Will pay transportation of the USA. Okay, that's great. Thank you. Thank you so much. And welcome, sir. Acha. Okay, and will you work for any else while in USA? While in the USA, that means আপনি যখন কোয়েশ্চেনটা কি বুঝতে পারছেন? Will you work for anyone else while in USA? No. Thank you, sir, for asking. No. I am only work in my work for my madam. Okay, excellent. Yes, Thank you for understanding the question easily, because according to your contract paper, there is no permission for work anyone. Hey, you are only for the anyone. Yes. Yes. You are only for the your madam. What is the name of your madam? I have forgotten it. Yeah. My madam name is Siraya Al-Kubaisi. Yes. Siraya M.E. Al-Kubaisi. Yes. But you are not that means you won't get chance to work for other, only for her. Yes, sir. Okay, and will your employer withhold মানে কি? মানে withhold মানে হচ্ছে যে ওর সঙ্গে রাখা, ওর সঙ্গে আটকিয়ে রাখা। ঠিক আছে, withhold। তাহলে will your employer withhold your passport or personal property? Well, thanks for asking, sir. Actually, my employer don't have my any property or my passport. Okay, yes, I got it. আচ্ছা, আর ওই যে থ্যাঙ্কস ফর আস্কিং একটা বারবার বলা যাবে না। আমরা চেষ্টা করব অন্যান্য কিছু বলার জন্য, যেরকম থ্যাঙ্কস ফর আস্কিং, এটা তো আপনি বলছেনই। তারপরে আপনি বলতে পারেন যে ওয়েল থ্যাংক ইউ, নো ডাউট অ্যাবাউট ইট।
হ্যাঁ, যে নো ডাউট Okay. অ্যাবাউট ইট। Well, thank you. No doubt about ইট, it. হ্যাঁ, যে Okay, নো sir. ডাউট Okay, অ্যাবাউট thank you, ইট, sir. যে এটার কোনো সন্দেহ নাই স্যার। হ্যাঁ, যে নো ডাউট আচ্ছা। অ্যাবাউট ইট, এতে কোনো। তারপরে আপনি বলতে পারেন যে ওয়েল ইনডিড। ইনডিড মানে কি? প্রকৃতপক্ষে। হ্যাঁ, প্রকৃতপক্ষে, প্রকৃতপক্ষে। তাহলে আপনি যখন ওই যে বললেন যে আমি অন্য কোথাও কাজ করব না, তাহলে আপনি বলবেন যে প্রকৃতপক্ষে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নাই অন্য জায়গায় কাজ করার জন্য, এভাবেও আপনি বলতে পারেন, তাই না? ইনডিড। জি জি স্যার। আচ্ছা, এরকম কিছু আমি দিয়ে দিব না আপনারে, যে আপনি দেখে Okay, sir. যতটুকু মনে থাকে এর ভিতরে ততটুকু আপনি ইউজ করবেন, বেশি দরকার নাই। কিন্তু ইনশাআল্লাহ। আপনার যদি রাস্তা জানা থাকে তাহলে আপনি যে কোনো রাস্তা দিয়ে যাইতে পারলেন, তাই না? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, you're correct. You are right, sir. Okay, that's great. I will try to provide. আচ্ছা, আমি লিখে রাখি কি কি দিতে হবে। সেটা হচ্ছে, এগুলোকে বলে হচ্ছে ফাংশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। হ্যাঁ, ফাংশনাল Yes, sir. ল্যাঙ্গুয়েজ, ফাংশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ দিতে হবে, ল্যাঙ্গুয়েজ। আর হচ্ছে যেগুলোর আনসার লিখে দিতে হবে, আনসার। ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে কোয়েশ্চেন আরো কয়েকটা করি নাকি? জি করেন স্যার। আচ্ছা, এখন যদি আমি বলি যে হোয়াট আর ইউর রেসপন্সিবিলিটিস অ্যাজ এ হাউস হেল্পার, আপনার রেসপন্সিবিলিটি। Well, thank you. No about এটাতে বলা যাবে, এটা নো হ্যাঁ, নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। হ্যাঁ, যে এখানে কোনো সন্দেহ নেই। জি জি। Well, thank you. No doubt about it. তো আমাকে প্রশ্ন করছেন স্যার যে এটা তুমি মানে আপনার মানে একজন হাউস হেল্পার হিসাবে আপনার দায়িত্ব কি? তো এখানে আপনি যেভাবে বলতে পারেন যে হচ্ছে যে ওয়েল নো ডাউট অ্যাবাউট ইট, মাই রেসপন্সিবিলিটিস ইনক্লুডিং ক্লিনিং, কুকিং অ্যান্ড অ্যাসিস্টিং উইথ হাউস হোল্ড। অ্যাসিস্টিং মানে কি? অ্যাসিস্ট মানে সাহায্য করা। হ্যাঁ, বিভিন্ন হেল্প মানে সাহায্য করা, হেল্প অ্যাসিস্ট মানেও সাহায্য করা। যেরকম ফুটবল খেলায় দেখেন না, অ্যাসিস্ট করে। হ্যাঁ, তারপরে মানে অ্যাসিস্ট থেকে আমরা এখানে যেহেতু বলছি যে ক্লিনিং, কুকিং, এই জন্য আমরা অ্যাসিস্টিং নিয়ে আসছি। হ্যাঁ, এইটা বলার উপরে নির্ভর করবে। আমরা এখানে বলেছি যে মাই রেসপন্সিবিলিটিস ইনক্লুডিং, মানে আমার দায়িত্বের ভিতরে, হ্যাঁ, মানে আমার দায়িত্বের ভিতরে আছে পরিষ্কার করা, রান্না করা, তারপরে বিভিন্ন ধরনের কাজে সাহায্য করা। তারপরে হচ্ছে যে মানে including cooking, cleaning, I make for everything. Yes sir, inshallah. Okay, that's great. And have you traveled to USA or any countries before? No sir. Well, thank you. No doubt about it. I am first time facing in USA embassy today. Okay, that's great. Thank you. And this will be my first trip to USA. হ্যাঁ, এভাবেও আপনি বলতে পারেন, this will be my first trip. This will be first trip to USA. First trip to USA. First trip to USA. Oh, that's great, sir. মানে যে এটি আমার প্রথম হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা। It will be বলছিলেন স্যার? This will be, এটি। আচ্ছা, this will be first
না, trip হ্যাঁ, to this will first be thing. this will be my first trip to the USA. This will be my first trip to USA. আচ্ছা, এখানে বেশিরভাগই আপনার প্যাসিভ সেন্টেন্স ইউজ করা হয়েছে। প্যাসিভ সেন্টেন্স মানে হচ্ছে কে কাজ করে আপনি জানেন না, কিন্তু কাজটা আবার ঘটতেছে। যেরকম আমাকে কলম দেওয়া হবে, এখানে কে যে কলম দিচ্ছে এটা কিন্তু বলা নাই। এগুলোকে বলে হচ্ছে প্যাসিভ সেন্টেন্স। যেমন আই উইল বি গিভেন এ পেন, মানে আমাকে একটি কলম দেওয়া হবে। তো এখানে জিনিসটা এরকম হয়েছে যে দিস উইল বি মানে এটি হবে, হ্যাঁ, এটি হবে আমার ফার্স্ট ট্রিপ, ইট উইল বি মাই ফার্স্ট ট্রিপ টু দ্য ইউএসএ। হ্যাঁ, এগুলো কি হয়, My first trip to USA. এগুলো হচ্ছে যে একটু স্মার্ট ওয়ার্ড, যেটা খুবই সহজ, আপনি একটু দেখলেই বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, যেরকম যে আমাকে কি বলে যে আমি আটক হয়েছি ঠিক আছে, কিন্তু নিজে নিজে তো আর আটক হওয়া যায় না, তাই না? তাইলে আই অ্যাম অ্যারেস্টেড, এটা হচ্ছে প্যাসিভ বাক্য। আই অ্যাম অ্যারেস্টেড। যেরকম আমি আমন্ত্রিত হয়েছি, এখন নিজে নিজে কি নিজের আমন্ত্রণ করা যায় না, কেউ না কেউ তো আমন্ত্রণ করে। তাহলে আই অ্যাম ইনভাইটেড, এখানে সবসময় যে ভার্বের 3 নাম্বার ফর্ম বসে। আচ্ছা, এটা গ্রামাটিক্যালি থিঙ্ক করতে গেলে অনেক ঝামেলা হয়ে যাবে, কিন্তু আমি যদি জিনিসটা লিখে দিই আপনি ওটা বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, বুঝতে পারবেন না, যতটুকু আপনার কাছে ভালো মনে হয় আপনি সেইভাবে আনসার করার চেষ্টা করবেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, হ্যাঁ, এভাবেই আমরা হচ্ছে যে ইয়ে করব। আর আচ্ছা স্যার, ইনশাআল্লাহ স্যার, আজকে তো এই 7টা কোয়েশ্চেন